Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah, ya khaliqal bashari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ajmain. Syai'ul lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'u sahabat Rasulullah wa jami'u ma'alibul kutubil ladzina ta'alamna alamna ma'alabati wa khususan sayyidi Syekh Muhammad Nawal Bantani wa sayyidi Syekh Sa'adini Sultan sayyidi Syekh Abdullah bin Sanbana sayyidi Syekh Abdul Hamid bin Sa'adi Tusi ila Allah bayna umatina ikhwanina wa azakina wa ladina talamina demi masyayikh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرعون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها
الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها بطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون أتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم Qaidana iman ya 50 perkara 20-an wajib di Allah 20-an muhal di Allah izin wenang di Allah jadi jumlah 40 izin 40 wajib di Rasul 40 muhal di Rasul Jinuwanang di Rasul jadi jumlah salah panjang 40 hiji jadi jumlah sadayana 50 wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat qudrati basar kalam qadiran muridan aliman ayyan sami'an basiran kaliman ayah belangkan beda jengka benu anyar jumenang kalawan datna tebutukanu sedena banget hiji datna banget hiji sifatna sarep nada manaka hati wadaniyatna kawasa jang karasa uning asareng ngadang uning alisa sauran saestuna bukti nu kawasa bukti Allah nu kersa bukti nu uning arejeng bukti nu hirupna bukti nu ngadangun uning ali nu ngadawu jantan sadayana anu wajib 20 nu mustahil adam udus panamu masa lil awadisi tiaja ta'adud ajazun karoha
mama khasna jisan jahilan mayitan asma ama abkama awanya ruksak saru pasarang nu anyar butuh kana tempat butuh kanu ngayakeun bilangan datna sifatna sareng karti lalawanan sifat wadaniatna apes tekerasa bodoh maut jeung torek lolok jeung pira sifat nu moal di Allah bukti anu apes bukti nu tekerasa bukti anu jeung bukti anu maut bukti anu torek bukti lolong jeung pira sadayana nu mustahil oge 20 sifat anu wenang di Allah hiji eusina nyaeta palu kulli mungkinin au tarkuhu kongang midamana kongang temidamana barang mungkin teu aya nu wajib nah cara ngadama bumi langit jeung saeusina iman kufur ngarizkian sareng sajabana kabeh ge kaarti ayana sareng eueuna barang mungkin teu wajib teu moal ka Allahna sifat anu wajib di para rasulnya eta sidiq amanah tabligh fatona neka percaya ngadugikeun sareng pintar kade sing apa bisi irep jadi sasa sifat anu moal di para rasulnya eta kitman milada bong rajeng kidra rajeng nyumputkan turbalat kade sing taliti hiji nama sing tamat nuwanang di rasul aradul basyariyah rasul kagunganeun sifat bangsa kemanusiaan kaya tuang leut angkat kulan sajabina sifat-sifat bangsa manusia biasana sareng teu damang nu teu ngurangan para nasara tirisna nyampak anu ngabakoan di Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartuha sareng ari syarat wajibna Jum'ah sareng ali syaratna Jum'ah syarat sahna Jum'ah wa syartuha sareng ali syarat sahna Jum'ah eta ya opat waktu zuhri eta waktu zuhur kahiji entos tace wal kanut bataini nya hanap kang Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul khutbataini sareng ari pirang-pirang rukun khutbah 2 eta hamdulillahi muji ka Allah aya 5 kabehna hamdulillahi eta muji ka Allah
Wassalatu sareng maca sholawat ala nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wasiyatu sareng wasiat katilu. Nang katilu wasiat. Sholawat kedua. Wasiat sareng katilu wasiat bittaqwa wasiat takwa. Takwanya ingat wasiat takwanya kade bapak bisa geus tareh ieu nungtung ieu. Kade sholat, kade naon ngaji, itu wasiat. Kade iya, kade na motor jagaannya lainnya. Kade mama ulah kawin deui. Bitaka ku takwa. Fi madina utbatain. Wa ayatun sareng maca sayat. Mafhumatun anu dipaham, mafhumah. Fi dauma dina salasayina hutbah dua batain ka sabarata ka opat wa du'a sareng kalima ngadoakeun lil mukminina pikeun pirang-pirang mukmin fi saniyati dina khutbah nu kadua tisokang Bismillahirrahmanirrahim. Warkan khutbataini rukun khutbah 2 ayat 5. Kamari salatna Jumat teh salat sana Jumat teh kudu make khutbahna samemeh salat. Beda jeung Idul Fitri mah khutbahna sanggeus salat Idul Adha tawanan di istisqa nya. Sambagaha khutbahna sanggeus salat. Dina naon mah dina Jumat mah kudu samemeh salat. Rukunna khutbah ayat 5. Hiji muji ka Allah bahasana alhamdulillah segitu cukupnya. Nahmadulillah pe ku yang mudhari nahmadulillah atawa ku ahmadul mujib kuring Allah Gusti Allah pe ku sorangan atawa naon tah arek di naon tah minta kalimah dakeun kalimah goyalkeun silakan. Ieu teh disebuti anu karena tetepna muji ka Allah anu ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina khutbah Jumat kanjeng Rasul sok maca nantah muji ka Allah. 2. Wassalatu ala nabi maca sholawat ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon sabab di ana kula ibadatin iftaqarat ila dzikrillah ila dzikri Rasulillah kal adzan as-shalah. Di anak kula ibadatin karena saestuna saban-saban ibadah iftaqarat anu imayan artinya ieu nu kahiji mah anunya iftaqar disifat iftaqarat anu butuh ya ibadah ila dzikrillah kana eling ka Gusti Allah iftaqarat eta butuh ibadah ieu mah khobar tina li anak khobar tina anak nu kahiji jumlah iftaqarat naon mah bro. Iftaqaratin anjing, dengan anjing, tinggilah di bejaan lah, mungkin pinggil, dengan naon. Pinggil teh tilu, maklum malu itu tilu, pinggil teh naon apa lu salah satu, ma di mudhari'un wa amrun eta takut tilu, iya pinggil naon dia. Pinggil mudhari aja. Panggilan apa madi, apa mah papain, madi salah, mudhari salah, aman. Ya mah dia tuh kami sih emang wae ceplos nambah ngajawab teh kumadi. Tak apa beneran tahu. Ya madi. Ya madi iftaqara ij tamaa. Anta ij tama asana faqoro. Nah cenah faqoro teh fakir teh butuhnya.
itu kata butuh asupkan kana iftala sulati majid fi warnaka dua bab kedua mago didinya aing mah belum kumaha di ngajina majid warna kedua bab kedua ifta'ala ijtama'a jadi iftaqara ini nya eta tungna aya tean oh eta mah teh kawewean iftaqara iftaqarot ya iftaqarot tungtungan teh muannas teh taknis benar dong kesebutan non teh taknis itunya ngulung na bari mikirnya mengenanya mau bami milu ngulung nya milu mikir bisa baca kitab non ta bil madi ayat 2 tadinya iftaqarotanya dua li anaku la ibadatin iftaqarot ila dzikrillah iftaqarot ila dzikri rasulillah jumlah fi'il jeung fa'il nu kahiji jadi sifat tina ibadatin jadi kumaha ngarana teh wa jumlatu minal fi'li wa fa'il fa'ilna ka mana kitu fa'ilna kembali kana ibadatin wa fa'il dhamir mustatirun takdiruhu ya yaudu ala ibadatin ya ala ibadatin jumlahna wa jumlatu minal fi'li wa fa'il fi mali naon ci ana kulla ibadatin mali di ana kulla ibadatin fi mali tin fi mali ini ada tinan fi mali naon carin atuh ucu tuh ngajawab di neng kapan nasare tulas sare ai sing wading tungkul teh ngowe nya sing neng Yumali di anak kulla ibadatin tata ibadatin fi mahali jarin berartinya jumlah terminal fi apa ya fi mahali jarin natun li ibadatin gitu jadi sifatnya apa ibadatin di anak kulla ibadatin iftaqarat ila dzikrillah sabab saya sunnah ibadah anu butuh kana eling ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah iftaqarat eta ieu mah eta ieu khobar tina anna jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli ci khobar anna fi mahalli naon ari anna teh mangabdo naon ta kaasup kana amil nawa sih nya amil nawasi amana pagaweana kumaha kerjanya gimana dong anak kerjanya tansibul isma wa tarfa'ul khobar eta tagaweuna si anak kitunya fungsina nya tah fungsi fungsi teh naon gunanya guna ari naon ngaranna teh ari eta naon ngaranna teh naon TikTok jang naon TikTok nya ata naon di mang makanya eta anu ka itu gini edit video geuning mang dan ukara itulah anak pagaweana teh tansibul isma tarfa'ul khobar ngarona sabkeun kana isimna ngaropakeun kana obarna tu mana isimna di anak kulla ta isim anak kulla dijabarkeun sabab jadi isim anak ieu mubda khobarna kudu di PS-keun ngan di dieu mah dijieun tina la fi'liyah iftaqarat jumlatu minal fi'l wa fa'il fi mahalli raf'in mangkan untuk rafa isim fi mahalli raf'in khobaru anna nocina khobaru anna ta model kieu kan nya teh kudu rada mikir heula nya di ana kula ibadatin iftaqarat ila dzikrillah mimitina masa di anak kula ibadah saya sama-sama ibadah eta iftaqarat ila dzikrillah beuring iftaqarat deui geuning ka hareup aya naon deui aya iftaqarat deui kek maya oh nya diolah saya setunya saban ibadah anu butuh kana zikir ka Gusti Allah eta butuh kana nyebut-nyebut nami Rasulullah nya setiap ibadah anu ngabutuhkeun kana nyebat Gusti Allah eta sok ngabutuhkeun kana nyebat Rasulna Gusti Allah teu beda sacara ning adzan was salat
adan ujung sholat setiap adan. Masya Allahnya keagungan Kanjeng Rasul diaos setiap saat entah diaos setiap turun sajagat gitunya sajagat turun adan coba tadi subuh kan aya nu subuhnya oh ya kieu teh aya anu naon aya nu subuh ka di mana belah kulon berarti nya belah kulon nya belah kulon si mangun bener ieu mah lain kaberangan kanaon ai bumi teh kamanjakan muter teh nya di urang ayeuna geus beurang di batu kakara naon kakara subuhnya di belah kulonna di encan subuh belah di tuna di tengah putih batuna deui kakara maghrib batuna deui keur isuk-isuknya itu jadi terus keagungan Kanjeng Rasul tambi-tambinya sing yakin tambi-tambi disebat-sebat ku tukang adan can kudu maca sanggeus para salat teh nya sok naon dina salat aya naon aya sholawat ka Kanjeng Rasul sanggeus para salat aya wiridan sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad terus para wiridan teh aya naon aya sasalamannya ayeuna mah salamna ge salam Covid-nya salam Covid Covid sebelah salam Covid salaman meunya assalamualaikum sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sholawat ka Kanjeng Rasulnya. Masya Allah. Kanjeng Rasul disebat-sebat namina setiap saat terus. Salat ya dikal adan salat adan jeung salat adan oge terus tiap saat teureun ayeuna di urang teh kadengen nu adan teh nya. Batur mah kenaon keraong adan batur mah di belah mananya bukan di belah mana terus gitu turun mungkin aya nu adan maghrib mungkin aya kita anu adan naon adan isya aya nu adan asar aya nu adan naon adan nur gitu ada tempatna beda teh nya waktuna nya beda kitu kantos teh nyali gitu lih di urang mah subuh di batur lohor di urang mah naon atau di batur mah asar aya nu asar aya nu maghrib aya nu naon aya nu isya berarti atuh adan teureun adan teureun kaning aya nami Allah anu disebat aya Kanjeng Rasulullah anu kumaha disebat kedua maca sholawat ke Kanjeng Rasul bacana sholawat pangsaeutikna Allahumma sholli ala Muhammadin kitu cukupnya atas sallallahu ala Muhammad alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad buatah katilu wa wasiyatu bittaqwa dina duanana ya dina khutbah ka hiji khutbah kadua maca alhamdulillah jeung maca sholawat katiluna wa wasiyatu bittaqwa fihima wasiat ku takwa dina khutbah dua-duana kudu make wasiat ku takwa lapadna kumaha geuningan usikum bitaqwallah katanya ata usikum iyaya bitaqwallah faqad faza muttaqun sakitu cukupnya tilu tah contohna ka usikum bitaqwallah taatihi wala budda minna ityan bil hamdi wassalati ma hasi ala taati laman imina masya misti kudu ngadatangkeun muji sareng maca sholawat heg kudu ngagegereh ala taati ka taat ka Gusti Allah wa mani jeung kudu kitu ngagegereh alaman kana nigah mina masyati nama masyatina naon dina khutbah kudu aya naon ngagegereh nitahan ngeukehan kade aranjeun kudu taat ka Gusti Allah hayu sadaya ka khotibna kitu nya usikum wa iyaya nya usikum abi wasiat kamarane kabe wa iyaya jeung ka diri sorangan ka diri kuring bitaqwallah ku takwa ka Gusti Allah kana si takwa teh naon maknana takwa teh imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi turut kana sakabeh parentah Gusti Allah jeung ngajauhan kana sakabeh larangan parentahna laksanakeun laranganna jauhan eta ngaranna takwa wasiatku takwa wajib yang pentingna takwa teh nepi ka dijadikeun rukun khutbah dina setiap Jumat takwa olah takwa ami meunang naon
barokah nanya ulah ngudag-ngudag buah nawung ku ngudag-ngudag buah berkah ari takwana teu diurus cenah kemana-mana ngalap barokah kamana-mana ngalap barokah geus subuh encan encan teh si mana atuh penting kan teh sieu buludanya salila-lilanya ai saat subuh aya kieu encan si lain mah takwa teh diurus ini ngudag-ngudag buah barokah jadi naon barokahan na berkahnya beda jeung zaman ngudag-ngudag buah cau tak cauna tadi naon tadi diurus jadi teh cacauan halus koneng nayak teh kitu nya dina lomari genep bulan teu buruk-buruk ai dicobanya dibuka di pesek gini sina cucunguk plastik cacauan udah lain caunya nya lain caunya manya kudu dinaon da digemuk dia bisi dongklak itu ditunya makanya madonya bisi naon bisi rungkan cauna waduh masyaallah itu loba mana mana wasiat takwa itu penting pisan bahkan di setiap SD geuning nya ayeuna keneh teu takwa cerdas macana ini di ngojeblak macam takwa cerdas terampil nya ini eueunya sekolah lagi cenah tak di bawahnya takwa turut kana sakabeh parentah jeung lauhan sakabeh larangan kudu aya dina setiap khutbah nya khutbah kahiji khutbah kadua tiluanana muji ka Allah maca shalawat sareng wasiat kaopat ayatun mafhumatun maca ayat anu dipaham walau qasirotan sanajan saponok sanajan saeutik pendek sanajan tapi mafhumah anu dipaham ieu mah maca ayat mah dina salah sahijina khutbah dua biasana sok diteundeun dina khutbah kahiji amin naon amin nyaimbangkeun engke maca doa kudu dina khutbah kadua doa mah nya doa jang mukminin mukminat Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat eta kudu dina khutbah kadua maca ayat atuh teu khutbah kahiji ieu ami saimbang opat naonna rukuna khutbah kahiji aya opat khutbah kadua aya naon aya opat gitu kan bikin jadi opat 5 kabehan tah 5 ngan dina khutbah ka aya nu dibulak-balikna aya anu wajib dibulak-balik khutbah kahiji aya khutbah kadua aya eta tilu rukun tambah 5 jadi sabaraha jadi 8 kabehna jadi 8 khutbah kahiji opat khutbah kadua opat tukati teh yang opat balik kali-kali teu bari bohong anu kapaham ayatna anu kapaham atuh teu cukup ku ayat anu teu kapaham contoh summa nador kan ayatnya ayat Al-Qur'an summa